شدید گرمی نے کراچی والوں کے چھکے چھڑا دیے۔ پارہ 41 ڈگری تک جا پہنچا۔ گرمی کی حدت 46 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ ہیٹ ویو سے متاثرہ 10 مریض جنہیں اسپتال لائے گئے۔ آگ برسنے کے بعد سپہر کو شہر کے مضافاتی علاقوں میں بارش برس گئی۔ گڈاپ اور بحریہ ٹاؤن میں برسات۔ ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر۔ اندرون سندھ بیشتر شہروں میں پارہ 45 ڈگری سے اوپر ریکارڈ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پارہ نے 43 ڈگری کو چھو لیا۔ لاہور میں پارہ 43، اسلام آباد میں 41 ریکارڈ۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر شہروں میں آج بادل برسنے کا امکان۔ اب اعلان کیا ہے کہ ہم عزم استحکام آپریشن شروع کریں گے۔ یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے گا۔ آپریشن عزم استحکام عدم استحکام آپریشن ہوگا۔ ملک کو کمزور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ماضی کے آپریشن کے نتائج سامنے رکھیں۔ مولانا فضل الرحمان نے آپریشن کی مخالفت کر دی۔ خیبر پختونخوا میں ریاستی ریٹ ہونے کے برابر ہیں۔ جمہوریت اور پارلیمنٹ مقدمہ ہار چکی۔ کوئٹہ میں نیوز کانفرنس۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں عزم پاکستان پالیسی کا نام آیا۔ آپریشن کا ذکر نہیں تھا۔ بتایا جائے آپریشن کہاں ہوگا، خود و خال کیا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آپریشن عزم استحکام سے متعلق وضاحت مانگ لی۔ میٹنگ میں افغانستان سے بات چیت کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کا بھی دعویٰ واضح کر دیا۔ پاکستان میں امن کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں، مگر بات چیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ عوامی نیشنل پارٹی کا بھی آپریشن عزم استحکام پر عدم اعتماد۔ آپریشن کے فیصلے پر تحفظات ہیں۔ آپریشن پر اعتماد ہے نہ مذاکرات پر۔ پارلیمنٹ تمام اسٹیک ہولڈرز اور عوام کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ میاں افتخار کی پریس کانفرنس۔ پی ٹی آئی دور کی باجوہ ڈاکٹرائی نے بیک فائر کیا۔ آپریشن عزم استحکام کا دائرہ کار ایک صوبے نہیں پورے ملک پر محیط ہوگا۔ خواجہ سعد رفیق کا دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ہوگا۔ اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق ہوگی۔ وفاق کی کابینہ ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ بھی لے گی۔ پی ٹی آئی اب بھی بطور سیاسی پارٹی وجود رکھتی ہے تو دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر کے خودکشی کیوں کی؟ یہ نہیں سنیں گے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے زیادتی کی۔ ہم آئین و قانون کے مطابق بات سنیں گے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ کہا مخصوص نشستوں سے متعلق آئین واضح ہے۔ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو آزاد قرار دیا تو اپیل کیوں دائر نہیں کی؟ جسٹس جمال خان مندوخیل کا استفسار۔ الیکشن پر سوالات اٹھائے گئے۔ جو کچھ 2018 میں ہوا وہی ابھی ہوا۔ جنہوں نے پریس کانفرنسز نہیں کی انہیں اٹھا لیا گیا۔ کیا سپریم کورٹ اس پر اپنی آنکھیں بند کر لے؟ جسٹس اطہر من اللہ کا مخصوص نشستوں کے کیس میں مکالمہ۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کے لیے طریقہ کار دیکھنا پڑے گا۔ جسٹس منیب اختر کے ریمارکس۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کو مخصوص نشستیں ملنے کا یقین۔ آئین کے آرٹیکل 51 کے مطابق کسی پارٹی کو اسی کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی۔ یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق ہیں۔ سپریم کورٹ کے باہر گفتگو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبیونلز میں ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی سے متعلق نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ جج پر اقربا پروری کے الزام پر لیگی ایم این اے انجم عقیل کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس۔ 7 روز میں جواب طلب کر لیا۔ کون سا آسمان گرا تھا جو راتوں رات آرڈیننس جاری کیا گیا؟ ایسا کرتے ہیں پارلیمنٹ کو ختم کر کے صدر آرڈیننس کے ذریعے ملک چلائیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کا مکالمہ۔ نواز شریف کی جنرل باجوہ سے ملاقات تو دور کی بات بھی نہیں ہوئی۔ رہنما مسلم لیگ نون ملک احمد خان نے محمد زبیر کا دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا۔ تفصیلات سامنے لانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ سابق لیگی رہنما کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی اشارہ۔ پنجاب اسمبلی میں آپریشن عزم استحکام کی حمایت میں قرارداد جمع۔ ایوان آپریشن عزم استحکام کی منظوری کو خوشائن قرار دیتا ہے۔ ایوان آپریشن عزم استحکام کی مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتا ہے۔ نون لیگ کی حنا پرویز بٹ کی قرارداد کا متن۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنی نااہلی کے خلاف زیر التوا اپیل کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا کیس کی وجہ سے ہائی کورٹ میں کارروائی آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ درخواست میں موقع
9 मई के मुकदमात में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर, रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जरताज गुल समेत दीगर मुल्जिमान को तलबी की नोटिस जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 जून को अडियाला जेल में पेश होने की हिदायत कर दी। PTI कारकुनान के खिलाफ 9 मई 2023 से अब तक जारी MPO ऑर्डर्स की तफसीलात हाई कोर्ट में जमा। 4770 अफराद को MPO ऑर्डर के तहत नजरबंद किया गया। 3511 अफराद ऑर्डर वापस लेने पर रहा हुए। लाहौर हाई कोर्ट में सनम जावेद की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने के लिए दरखास्त। सनम जावेद किसी मुकदमे में नामजद नहीं, नामालूम की बुनियाद पर गिरफ्तारी डाल दी जाती है। वकील का मौक़िफ़, अदालत का वकील को नजरबंदी का नोटिफिकेशन पेश करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का मशावरती इजलास। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी से होने वाले मुज़ाकरात से नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने बजट पर रहनुमाओं की राय ली और तजावीज़ पेश की। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर सूरत इक़दाम करने चाहिए, लीगी सदर की गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान का 2 अरब 17 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट पेश। इजलास के दौरान हंगामा, अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के डायस के सामने बजट की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन को मनाने की हुकूमती कोशिशें नाकाम। पाकिस्तान में माशी नहीं बल्कि नीयतों का बहरान है। नीयतों का बहरान खत्म होने तक कोई मसला हल नहीं हो सकता। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। आजाद कश्मीर में बिजली पर सेल्स टैक्स वसूली का तनाज़ा। पावर डिवीजन ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी से मजीद मदद मांग ली। ECC ने मामले पर दोबारा तजावीज़ पेश करने की हिदायत कर दी। ज़राए का दावा, पावर डिवीजन, वापजा और आजाद कश्मीर के दरमियान मंगला डैम रीजनिंग मुआहदा हुआ था। आजाद कश्मीर को बिजली फराहमी पर सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया था। रावलपिंडी की अली मार्केट के करीब पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, साथी गिरफ्तार कर लिया गया। डाकुओं की फायरिंग से राहगीर जख्मी हो गया। पुलिस का दावा, इस्लामाबाद में डकैती की वारदातों में मुलविस गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। लाहौर में गैर कानूनी LPG दुकानों और मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयां। 24 घंटों में 10 दुकानें सील, 44 LPG सिलेंडर जब्त, 3 रीफिलिंग मशीनें और 2 पेट्रोल मशीनें भी जब्त। सक्खर रेलवे पुलिस की जानिब से फर्ज शनासी और ईमानदारी का मुजाहिरा। मीरपुर माथेलो स्टेशन से मिलने वाला बैग असल मालिक तक पहुंचा दिया। बैग में 5 मोबाइल फोन्स, टैबलेट और नकदी भी मौजूद थी। बच्चों की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए मुल्क को पोलियो से पाक करना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इंसदादे पोलियो तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का मंसूबा हमारी तरजीह है, बिल गेट्स की गुफ्तगू। कराची में ज़ियाउद्दीन बोर्ड के इम्तिहानात में बेइंतजामी, शदीद गर्मी में तालिबात बगैर पंखों के पर्चा देने पर मजबूर। कुर्सियां भी टूटी हुई मिली। अपोजिशन ने 7 वजारतों से मुताल्लिक कौमी असम्बली में कटौती की तहरीक जमा करा दी। तवानाई, खजाना, दाखिला समेत मुख्तलिफ वजारतें और डिवीजनल शामिल। पंजाब में सरकारी स्कूलों के 1000 ग्राउंड्स की 6 माह में तामीर होगी। हफ्तावार और माहाना मुकाबले भी करवाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम की भी मंजूरी। हर तालिब इल्म कम अज कम 1 पौधा लगाएगा। बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ कराची में मलीर काला बोर्ड पर शहरियों का एहतजाज। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शेखपुरा के शरकपुर रोड पर स्क्रैप के गोदाम में आग लग गई। आग ने फैक्ट्री से मुल्हिका घर को भी अपनी लपेट में ले लिया। सेंट्रल जेल मर्दान में कैदियों ने जेल इंतजामिया के मुबैना नारवा सलूक के खिलाफ भूख हड़ताल कर दी। 4 रोज से जारी भूख हड़ताल के बायस 2 कैदियों की हालत खैर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 578 पॉइंट्स कमी से 78,232 की सतह पर आ गया। इसराइल ने गजा में इमदादी इदारों को निशाने पर रख लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी पर बम बरसा दिए। 8 अफराद जाँ बहक। डायरेक्टर एम्बुलेंसेज और इमरजेंसी भी शहीद। गजा के 21,000 बच्चे लापता, मलबे के नीचे या इज्तिमाई कब्रों में दफन हो गए। बरतानवी तंजीम की रिपोर्ट। सेहोनी बर्बरियत के खिलाफ अमरीकी फ़िज़ाइया के 2 अहलकारों ने इस्तीफा दे दिया। जनूबी कोरिया के बैटरी प्लांट में आग लग गई। 20 अफराद हलाक। प्लांट में मुलाजमिन की बड़ी तादाद मौजूद थी। हलाकतों में इजाफे का खदशा।
T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला ऑस्ट्रेलिया और भारत आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच जीतना जरूरी। शिकस्त की सूरत में कैंगरूज को अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच के नतीजे का इंतजार करना होगा। चेयरमैन पीसीबी का मैरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर समझौता करने से इनकार। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। पीएसएल की परफॉर्मेंस पर सिलेक्शन नहीं होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचेस की ट्रेनिंग के लिए मास्टर कोच तैनात किया जाएगा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से अहम फैसले। यूएफा यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जारी। हंगरी ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हरा दिया। जर्मनी और स्विट्जरलैंड का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा और अदाकार जहीर इकबाल शादी के बंधन में बंध गए। शादी की तस्वीर और वीडियोस वायरल। मुसलमान दोस्त से शादी पर सोनाक्षी के भाइयों ने तकरीब में शिरकत नहीं की।